Namaste, Sakshi Manasakshi. I am Priya Goteti. Welcome to Immigration Talk Show with lawyer Dr. Srinivas Kaveti Garu from Kaveti Law Firms. Please note that Sakshi TV now has 5 immigration shows every week on Mondays with Somi Reddy Law Firm, Tuesdays with Kaveti Law Firms, Wednesday with Prashanti Reddy, Thursday with Chand Parvataneni, Friday with Balu Linger. Please tune in to ask your questions. If you are an immigration attorney and would like to join our special shows, please email us at usa@sakshi.com or call us at 866-725-7441. Live callers, if you have any questions, please call to the numbers displayed on the screen. Before we begin the show, please note that the information provided on this show is not a legal advice and for general information purpose only. Sakshi TV or its agents will not be responsible for use of this information. If you need any special legal advice, please contact the attorney directly. Without any further delay, let's invite our international lawyer, Dr. Srinivas Kaveti Garu, to our show. Hi, Kaveti Garu. How are you? Hello, Andi Priya. Nice to have me. హాయ్ అండి. సో మనం లాస్ట్ వీక్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడాము. సో ఈ వీక్ టుడే మనం వచ్చే టాపిక్ వచ్చి ఏంటంటే హౌ టు డిఫెండ్ ఫ్రివలస్ అండ్ వెక్సేషియస్ కేసెస్ అన్నమాట. సో మనం చాలా చూస్తున్నాము ఇండియాలో కానీ యుఎస్ లో కానీ మనం ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఆర్ ఫాల్స్ అలిగేషన్స్ కింద కేసెస్ వేస్తుంటారు. సో అలా కేస్ ఒక నోటీస్ వచ్చినప్పుడు యుఎస్ఏలో ఒక నోటీస్ ఒక స్టూడెంట్ కానీ ఒక H1B హోల్డర్ కానీ గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్ కానీ ఒక నోటీస్ వచ్చినప్పుడు whom should they reach out first? What should they do first? Okay. First of all, Amma, we must understand, we have to understand whether the notice anedi before any litigation or before any criminal case notice vastundi. So this notice is of two types. One is there is a notice from a lawyer, or we have to see whether the notice has come from the court or from any agency, administrative agency. Ippudu, for example, let us say ippudu you owe some money to a landlord. So landlord sends first enti condition precedent before the landlord goes to the court. He has to send a demand notice. Our demand notice, it will come through the lawyers. Our notice will tell you what exactly you have to do. And are they demanding any money? Are they demanding any possession of the property? For example, atla. So if anybody is suing you, saying that, okay, if the bank is suing you or any credit card company is suing you, well, first two, this is called principles of natural justice. Under the US Constitution, this is called procedural due process. What is the meaning of due process? Due process means if anybody is getting sued, either criminally or civilly, whether in India or in England or America, they have to notify you. We were going after you, either for a money damages, so if you have taken a car and you have not paid for the loan, if you have taken a house for rent, or if you have taken any shop for rent, you not pay the rent. Atla. And anything, either even criminal also. Sometimes there'll be a criminal case, the police might send you a notice. Mana India lo kuda ade antaru, UK, same in US. So this is called principles of natural justice. You have to first notify the other person procedurally and then ask for explanation. So first of all, we have to see whether it is an advocate notice or an attorney notice or a court notice, or a notice coming from any agency. Once you see that and you read that, it's in plain English, it will tell you. So, for example, any layman gets a notice. What do we have to do? Mano, first contact the competent lawyers. For example, Miku civil notice vaste, get in touch with a lawyer. Or if you get a divorce notice from a wife or a husband, get in touch with a family lawyer. Then a civil litigation lawyer, then a suit vaste. Let us say that if the landlord has sued you as a tenant, you find a landlord tenancy lawyer, show it to the lawyer. Okay, number one. Number two, if you get a notice from the court, clear from this particular court, you're getting a notice, there'll be a number in the case number, which court you're getting that notice, when is your next appearance date, when no time. If you don't understand, go back to the court. For example, if you get a notice from the court, go back to the court, same court.
make a phone call, go to the court, physically visit them, ask them what it is. ఎందుకంటే in America there is a court law help desk అనేది ఉంటుంది. There is a help desk for litigants. You can go to that help desk, show them, ask them basic information, they'll give it to you. You don't have to get stressed out. For example, if you get a letter from a lawyer, so if you don't want to go and find a new lawyer, go call the same lawyer. Hey, I received a notice from your office. ఏమిటిది? What is this? Can you explain to me? Ante they cannot advise you, but they can explain to you. Oh, yeah, my client has sued you for money, or my client has sued for possession of the property, or my client has sued you because you owe money for the credit card company or a bank. ఏదో ఒకటి. Sometimes even criminal in nature. Sometimes, kada. You get a letter from a police station, or from a marshal, or from the court, or from a lawyer. Notice వస్తుంది మీకు. You call them and find out. For example, ఇప్పుడు students, they are working in stores. Most of the times అంతా చేయకూడదు. They should not work in a store as a student when you're on a student visa, but people do it. Sometimes they're selling liquor to a minor, or they're selling a liquor, or they're selling some cigarettes. So when you get a letter from the tobacco department saying that you sold cigarette for a minor, so we are penalizing. Atla. So it's there on the notice. So first thing is, read that, don't get panicky. Lawyer letter say, call the lawyer. If you get a letter from the police, call the police. If you get a letter from the notice from the court, call the court. Or if you don't understand, contact some lawyers. ఇంకొకటి ఏంటంటే in America there are bar associations where you get free lawyers. You can go and ask them, sir, can I get a free lawyer, just to get a basic information. Don't get panicky. That's the first thing you should do. And second thing, when you speak to the lawyers, let's say a divorce notice వచ్చింది. A wife is sending it to the husband, or husband is sending it to the wife. It can be a lawyer notice, or it can be a court notice. Go and find out. తెలుసుకోండి. Get your rights. Don't have to get panicky. So you will get to know what are your rights. What is the next step you have to do. Atla. So that is procedure. Adi. Without notice, nobody can sue anybody. Atla. I mean, it could be the same thing in India also. Chalasarlu people call me from India also. Sir, maaku notice వచ్చింది, lawyer notice పంపించాడు. A deadline ఇస్తారు notice lawyers 5 days or 7 days, 15 days. వీళ్ళు ప్యానికింగ్ అవుతుంటారు మన వాళ్ళు. సార్, లాయర్ నోటీస్ వచ్చింది, మేము అరెస్ట్ అవుతామా? నో. జస్ట్ బై గెటింగ్ ఎ నోటీస్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ అరెస్టెడ్. అండ్ యూ హ్యావ్ ఎ లీగల్ రిలీఫ్. అంటే హైర్ ఎ లాయర్, ఆర్ సమ్టైమ్స్ యూ మైట్ నాట్ హ్యావ్ మనీ టు హైర్ ఎ లాయర్. గో టు ద కోర్ట్ అండ్ సే, హే, నాకు నోటీస్ వచ్చింది, ఐ వాంట్ టు హైర్ ఎ లాయర్, కెన్ యూ ప్లీజ్ గివ్ సమ్ టైమ్. Judges do give time, whether in India or America or anywhere in the world. First time is of a right, you can get some date. The judges will give you date. Okay, go and find a lawyer, come back to us. So we don't need to get panicky. Most of the times, layman ante telini vallaki bhayam vestadi. Notice vachindi kada emaipothundi. It will not affect your student visa. It will not affect your H1B visa. It will not affect anything. But you have to be careful. Adi. That's what it is. Okay. So, Srinivas garu, criminal notice ochina, civil notice ochina, is there any difference? Like arrest, criminal kaithe arrest avadam, civil kaithe arrest kakapadam, or is there any difference between both the notices? Yes. Ippudu, for example, let's say you are driving. Mana daggara lot of Indian students, they come, they drink and drive, they run away. Sometimes bhayapadi they cause an accident. అక్కడి నుంచి సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ నుంచి పోలీస్ వాళ్ళు వస్తే అరెస్ట్ చేస్తారేమో అని మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, H1B guys, even green card holders, sometimes citizens కూడా భయం అయ్యి they run away from the accident scene. It's called fleeing away from offense. అలాంటప్పుడు when the police comes to know, they see you on cameras and looking at your car number, they'll send you notice. It can be a notice to come and appear, or it could be an arrest warrant sometimes. Adi warrant annappudu, then you should contact some criminal defense lawyers, go to the court, and a warrant తీయించేసుకోవాలి. లేకపోతే you could be arrested anytime if it is a criminal case. Sometimes you might get a letter from a wife or a husband's lawyer or a wife's lawyer, or notice from the family court. They want you to get out of the house.
restraining order ani, don't bother me ani. Sometimes you are with a wife and children, they say, okay, I want the husband to move out of the house. Or sometimes the wife have to move out of the house and notice, they go to court, family court, notice వస్తుంది. So those are something serious. You have to get in touch with the court, you have to get in touch with the family lawyer, you have to go to the court. Sometimes you go to civil cases. Okay, you owe me money, $5,000, $10,000, cases. Let us say you've taken money from your friend and you don't pay. What court lo case third. For example, you take credit card and you don't pay credit cards. Sometimes you take loans, bank loans, and you don't pay loans. Sometimes you buy a house, mortgage, kada, and you don't pay mortgage. And the banks will take you to the court. So when they send you a notice, check it out with the lawyers. Now, you have to read it, and you don't have to get stressed out. And if it is only criminal warrant, then you have to be worried because you could be arrested anytime. Civil aithe, you should not worry. You should contact a competent lawyer or go to the Bar Association or even go to the court and court help desk untadi. Find it out. And then hire lawyers. For example, sometimes if you are an immigration violator, you might get a letter from immigration office or from the court. So you have to get in touch with competent immigration lawyers. Those who do immigration litigation chastar, lawyers. Those who do H1Bs, F1s, L1s, వాళ్ళు చేయరు. There are immigration lawyers who does immigration litigation. They have to get in touch with them. Find out, ఏంటి అసలు, what is the remedy? నేనేమైనా illegal అయ్యానా? Is there anything that they want to deport? అట్లా. So find out and then get yourself defended. Adi. So the difference is criminal notices have to be taken seriously. Civil also has to be taken seriously, but arrest undadu civil law. So then you have to hire lawyers, pay them, get yourself defended. Adi, that's a difference. Okay, so while the case is ongoing, like we got a notice and the case is ongoing, can we travel to India or travel to any place? Ippudu, when you see, if you're getting a notice from immigration anukondi, if you have, let us say, student visa chala mandi cancel avutayi, students college boru. And let us say a lot of my H1Bs now they're getting in trouble, multiple registrations tonight, visa is revoked. Alanti notices emana immigration nunchi vaste, if you travel you can go home and you cannot come back. Sometimes మీరు ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇమిగ్రేషన్ త్రూనే వెళ్ళాలి. If that things comes, if you're in a removal, if you're in a deportation proceeding, అవి risky, you should not travel. Otherwise civil notices వస్తే I don't see any problem in that. Unless and until ఏదైనా జడ్జిమెంట్ ఉంటే మీ మీద, ఒకవేళ మీరు డబ్బు తీసుకున్నారు 10,000 20,000 బ్యాంకు కారు కొనుక్కున్నారు and you did not respond to it, they have taken an attachment on your salary, లేకపోతే మీ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీకి చెప్పారు, లేకపోతే వారెంట్ తీసుకున్నారు. సమ్టైమ్ దే కెన్ ది బ్యాంక్ లాయర్స్ ఆర్ మనీ కేసులలో వారెంట్స్ కూడా తీసుకుంటారు లాయర్స్. అంటే దే గో ఎక్స్ట్రా మైల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర బ్యాంకులో డబ్బు లేదు, దే వాంట్ టు రికవర్ ఫ్రమ్ యూ, దట్స్ కాల్డ్ వారెంట్. దే విల్ టేక్ ఏ క్రిమినల్ వారెంట్. అలాంటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్. అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ అడ్వైజెస్ ఫ్రమ్ కాంపిటెంట్ లాయర్స్. ఇప్పుడు ఇంకొకటి, ఇప్పుడు మీ ప్రేక్షకులు ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ, దే కుడ్ బి ఈవెన్ విట్నెసింగ్ ఇన్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. ఇప్పుడు న్యూయార్క్లో మేమేదో చెప్తే అదే లా అప్లికబుల్ అవ్వదు. ఎవ్రీ కంట్రీ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ లా, ఎవ్రీ స్టేట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ లా. Every, for example, if somebody is watching it from Middle East, they have their own laws. If somebody is watching it from India, they have their own laws. If somebody is watching in Texas and I'm speaking from New York, they have their own laws. But 50 states, 50 different laws tonight. Somebody watching from Germany or from France, civil law system akkada. So they have to get in touch with their competent lawyers in their own jurisdiction. Andukani meer annaru kada, this is in general education purposes. Ilanti manam chese shows, not specific legal advice. They have to get in touch with them. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా క్రిమినల్ వారెంట్ వస్తే ఇమిగ్రేషన్ లాయర్ దగ్గర పోయి అడిగితే, లేకపోతే రియల్ ఎస్టేట్ లాయర్ దగ్గర పోయి అడిగితే చెప్పలేరు వాళ్ళు. బికాజ్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ క్రిమినల్ డిఫెన్స్ అటర్నీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా వైఫ్ హస్బెండ్ నోటీస్ వచ్చింది అనుకోండి ఫ్యామిలీ కోర్టులో, గో అండ్ సీ ఫ్యామిలీ లాయర్స్, నాట్ రియల్ ఎస్టేట్ లాయర్స్, నాట్ ఇమిగ్రేషన్ లాయర్స్. అట్లా బేసిక్ చెప్పగలుగుతారు, బట్ నిటిగ్రిటీస్ అంతా ఇస్ డిఫరెంట్. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ స్పెషాలిటీ ఇన్ దిస్ కంట్రీ. అలాగే సో మనకి ఇండియాలో ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి కేసు వేసాక సెటిల్మెంట్స్ చేసుకుంటాం, అవుట్ సైడ్ ది కోర్ట్ సెటిల్మెంట్స్ జరుగుతుంటాయి.
సో అలా యుఎస్ఏలో ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు డూ అవుట్ సైడ్ ది కోర్ట్ ఎలాంటి వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆర్ వాట్ వుడ్ బి ద ప్రికాషన్స్ ఆర్ యాక్షన్స్ దట్ వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్? ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్ ప్రియ గారు. బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అమెరికా యాటిట్యూడ్ ఏంటంటే కోర్ట్స్లలో జడ్జెస్ కూడా 1-2 అపియరెన్సెస్ కాగానే దే విల్ టెల్ ద లాయర్స్ అన్నట్టు, వాళ్ళ లిటిగెంట్స్ కూడా చెప్తారు, వై డోంట్ యు సెటిల్ దిస్ అవుట్ సైడ్ ద కోర్ట్. ఎందుకు? బికాస్ కోర్ట్లో లిటిగేషన్ ఇస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ. లాయర్స్ అంతా ఇక్కడ ఎవ్రీ లాయర్ ఎవరైతే కోర్టుకు వెళ్తారో దే చార్జ్ అబౌట్ $500 an hour. అంటే మరి ఈ ప్లెయింటిఫ్ లాయర్స్కు పే చేయాలి, డిఫెండెంట్ లాయర్స్కు పే చేయాలి, అండ్ ప్రాసిక్యూటర్స్ గెట్స్ పేడ్, డిఫెన్స్ అటర్నీస్ గెట్ పేడ్. ఎక్స్పెన్సివ్ లిటిగేషన్ అమెరికాలో. సో జడ్జెస్ సే, వై డోంట్ యు సెటిల్ అవుట్ సైడ్ ద కేస్? మీకు బోత్ ద లాయర్స్ విల్ సిట్ అండ్ సే, అంటే వాళ్ళు వాదోపవాళ్ళు మాట్లాడుకునేసి, అరే యూ డోంట్ హ్యావ్ మెరిట్స్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ మెరిట్స్, సో లెట్స్ కమ్ ఇన్ బిట్వీన్ అని సెటిల్మెంట్ అంటారు. దీన్ని అవుట్ సైడ్ ద కోర్ట్ సెటిల్మెంట్ ఆఫర్ చేసి చేసుకుంటారు. మన దగ్గర ఇండియాలో దాన్ని సేమ్ థింగ్ వి దే కాల్ ఇట్ ఇస్ కాంప్రమైజ్ అవుతున్నారా అవుట్ సైడ్ ద కోర్ట్. అంటే ఏం చేస్తారు, మోస్ట్లీ బోత్ ద లాయర్స్ దే సెట్ దే డ్రాఫ్ట్ ఏ స్టిపులేషన్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యారేజెస్, డివోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మెనీ టైమ్స్ వైఫ్స్ డోంట్ హ్యావ్ మనీ, పాపం హస్బెండ్స్ జాబ్ చేస్తుంటారు, పిల్లలు ఉంటారు, దే హ్యావ్ అ హౌస్, అండ్ పాపం వైఫ్స్కు H4 ఉంటుంది, జాబ్ పర్మిట్ ఉండదు, వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు ఉండవు, మరి డబ్బులు ఎలా పే చేస్తారు పాపం ఆడవాళ్ళు. సో ద కోర్ట్స్ విల్ సే, ఓకే వై డోంట్ యు సెటిల్ అవుట్ సైడ్ ద కోర్ట్. అంటే పిల్లలు ఎవరికి వెళ్ళాలి, ప్రాపర్టీ ఎవరికి వెళ్ళాలి, సో దే సిట్ అండ్ మీడియేషన్ చేసుకొని సెటిల్ చేసుకుంటారు. సో ఇట్స్ బికమ్ చీపర్ ఆల్సో. అంటే ఫుల్ బ్లోన్ ట్రయల్ లిటిగేషన్ చేస్తే $30,000-40,000 అయ్యే దగ్గర $4,000-5,000లోనే బయట కోర్ట్స్లలో అగ్రిమెంట్ రాసుకుంటారు. రాసుకున్న తర్వాత బోత్ ద లాయర్స్ విల్ గో టు జడ్జ్ అండ్ సేమ్ మేమంతా ఒప్పుకున్నామంటే జడ్జ్ ఏం చేస్తాడు, దాన్ని సంతకం పెడితే దట్ బికమ్స్ ఎ జడ్జ్మెంట్. సో సేమ్ థింగ్ ఈజ్ ఇన్ ఇండియా, సేమ్ థింగ్ ఇన్ అమెరికా, సేమ్ థింగ్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్, సేమ్ థింగ్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కామన్ లా కంట్రీస్ అండి. సో దాట్ అవుట్ సైడ్ ద కోర్ట్ సెటిల్మెంట్ బికమ్స్ ఎ జడ్జ్మెంట్. సో శ్రీనివాస్ గారు, ఇప్పుడు అవుట్ సైడ్ ది కోర్ట్ సెటిల్మెంట్స్ చేసుకోవడానికి ఇంకా మీరు అన్నారు కదా బార్ అసోసియేషన్కి వెళ్తే ఫ్రీగా లాయర్స్ దొరుకుతారు అని. సో అది జస్ట్ అడ్వైస్ కి ఆర్ ఇనిషియల్ దానికేనా, లేకపోతే అసలు ఇప్పుడు ఒకవేళ బ్యాంక్ కి మనీ కట్టలేక ఎవరికైనా కేసు పడింది అనుకోండి, వాళ్ళకి అసలుకే మనీ లేదు, సో ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ దే నీడ్ సమ్ లాయర్. సో అలాంటి అప్పుడు కూడా టోటల్ ప్రాసెస్ లో డూ దే గెట్ ఎ ఫ్రీ లాయర్ ఆర్ జస్ట్ లైక్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ లోనేనా? ఇప్పుడు దెర్ ఈస్ ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ మీన్స్ టెస్ట్ అని ఉంటుందండి ప్రియా గారు. మీన్స్ టెస్ట్ అంటే ఇండియాలోనైనా అమెరికాలోనైనా ఇఫ్ యూర్ ఏ పూర్ పర్సన్, పావర్టీ లెవెల్కి వస్తే, ఇప్పుడు అమెరికాలో పావర్టీ అంటే సంవత్సరానికి 25,000 సంపాదిస్తే మీరు పావర్టీ గైడ్లైన్స్లో వస్తారు. అలాగే ఎవ్రీ కంట్రీ హ్యాస్ ఎ మీన్స్ టెస్ట్. ఇప్పుడు యువర్ లిటిగేటింగ్ అగెయిన్స్ట్ ద బ్యాంక్. సో బార్ అసోసియేషన్లో లాయర్స్ ప్రోబోనో లాయర్స్ అని ఉంటారు కొంతమంది. అంటే ఇలాంటి కార్పొరేట్ లిటిగేషన్కు ఫ్రీగా దే డోంట్ డూ ఇట్, దే విల్ ఛార్జ్ యూ, అంటే రీజనబుల్ ఛార్జెస్ తీసుకొని. ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ కొంత ఉమెన్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాటర్డ్ స్పౌసే కానీ, ఉమెన్ విత్ సమ్ ప్రాబ్లమ్సే కానీ అట్లా ఉంటే కొంత వాళ్లకు విసులుబాటు ఉంటుంది. దే విల్ గెట్ సమ్ లాయర్స్ హూ విల్ హెల్ప్ దెమ్, నాట్ ఫర్ ద కంప్లీట్ లిటిగేషన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ గోయింగ్ యాజ్ అగేన్స్ట్ అ బ్యాంక్, ఇది మార్టిగేజే కానీ, లేకపోతే యూ టేకెన్ లోన్ ఆఫ్ 20-25,000 of credit card, or you've taken loan from a bank and started a business, అలాంటప్పుడు they won't give you free lawyers. Basic information మాత్రమే they will give it to you. Pro bono ఇస్తారు కొంతమంది లాయర్సే, బట్ going to the litigation they don't do free, they will charge you. సో అలాంటి అన్నిటికీ దొరకదు. సో శ్రీనివాస్ గారు, మనకి ఇండియాలో అయితే ఇట్లా మనకి డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్, హై కోర్ట్, సుప్రీం కోర్ట్ అని డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కేసు కొట్టేస్తే అక్కడ మళ్ళీ ఫైల్ చేసుకోవడము ఆర్ అలాంటివి, ఆర్ రీఫైల్ కూడా చేస్తారు, ఒకసారి కేసు ఓపెన్ చేస్తారు. అలా వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ యుఎస్ఏ? సేమ్ థింగ్ అండి ఇక్కడ కూడా. వన్ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్ అమెరికన్ సిస్టమ్ ఇస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ సిస్టమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీ ఇంటి ముందల చెత్త పెడతారు, లేకపోతే మీ ఇంటి ముందల స్నో ఉంటుంది, ఎవరైనా కింద పడతారు చెత్త. సో చెత్త పెడితే మున్సిపాలిటీ వాడు మీకు టికెట్ ఇస్తాడు. సో యూ గో టు మున్సిపల్ కోర్ట్స్. ఏమండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ డ్రైవింగ్ అ కార్ అనే హైవే పోలీస్ మీ వెనకాల వస్తే వాళ్ళు స్టేట్ పోలీస్ అంటారు, వాళ్ళని స్టేట్ ట్రూపర్స్ అంటారు. సో దే గివ్ యూ టికెట్, స్పీడింగ్ టికెట్, స్టేట్ కోర్ట్స్కి వెళ్ళాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ మీద కేసు వేస్తారు,
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ సూయింగ్ ఇమిగ్రేషన్ ఆర్ యూర్ సూయింగ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్స్, కొన్ని ఫెడరల్ ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి, వాళ్ళ మీద కేసు వేయాలనుకోండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్పోర్ట్ పక్కనే మీ ఇల్లు ఉంటుంది. సో దే సో మచ్ ఆఫ్ న్యూసెన్స్, మీకు ఆ సౌండ్ పొల్యూషనే కానీ లేకపోతే ఆ ఫ్లైట్సే కానీ మీకు డిస్టర్బెన్స్ అయ్యి మీ ఇల్లు దద్దరిల్లిపోద్ది. సో అలాంటప్పుడు దేర్ ఇస్ ఎ ఫెడరల్ ఏజెన్సీస్ మీద కేసు వేయాలి. సో యూ గో టు ఫెడరల్ కోర్ట్. సో దేర్ ఆర్ 3 tier systems, city court, state court and federal court. అంటే ఇండియాలో we don't have that system. There's only one system in India. The judiciary is one department. So the state courts are getting paid by the state government. ఇప్పుడు Supreme Court and High Court of Telangana ఉంది, Andhra ఉంది. The salary of the judges are paid by the state government. ఫెడరల్ కోర్టులో వచ్చేసి జుడిషియరీ వచ్చేసి సుప్రీం కోర్ట్ వచ్చేసి ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పేస్, అదొకటే. సో దెర్ ఆర్ సమ్ క్యాట్ ట్రిబ్యునల్స్ అని ఉంటాయి మన దగ్గర కూడా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ దే సస్పెండ్ యూ, సో యూ గో టు సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్. అండ్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ ట్రైబ్యునల్స్ ఇండియాలో కూడా, సెంట్రల్ ట్రైబ్యునల్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పేస్. సో దట్స్ కాల్డ్ సెంట్రల్ సిస్టమ్ అండ్ స్టేట్ సిస్టమ్. ఇక్కడ దెర్ ఆర్ 3 tier systems. సో ఎస్ వీ హ్యావ్ స్టేట్ కోర్ట్స్ అండ్ హై కోర్ట్స్, బట్ దెర్ నో హై కోర్ట్స్. ఇక్కడ సుప్రీం కోర్ట్స్ అంటారు. ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ నామన్క్లేచర్ బట్ సేమ్ సిస్టమ్. Basically, this all came from English system and from England. So basically, we follow the English common law system. It's almost all English. Ekkadaithe rule chesaro, they all follow the English common law system based on English system. So manaki వచ్చే notice లో which court it is it state or something అనేది మనకి notice లో ఉంటుంది. And do we need to go to that specific lawyer, like there will be a federal lawyer or there will be a state lawyer? Do we need to go to a specific lawyer? Yes, perfect. Excellent question, Andy. There are attorneys who are admitted in federal courts and there are attorneys in state courts. States courts వాళ్ళు కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత దే విల్ బికమ్ ఫెడరల్ అడ్మిటెడ్ అటర్నీస్. ఆ ఫెడరల్ అడ్మిటెడ్ అటర్నీస్ ఓన్లీ కెన్ గో టు ద ఫెడరల్ కోర్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బ్యాంక్రప్సీ ఫైల్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ఫెడరల్ అడ్మిటెడ్ అటర్నీస్. యూ హ్యావ్ టు గో టు ఓన్లీ దెమ్. స్టేట్ అడ్మిటెడ్ వాళ్ళు చేయడానికి లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మాల్ కేసెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ట్రాఫిక్ వయలేషన్ అయింది, యూ గోయింగ్ స్పీడింగ్, యూ గో టు అ స్టేట్ కోర్ట్. సో స్టేట్ అటర్నీస్ కెన్ గో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు యూర్ సెల్లింగ్ లిక్కర్ టు ఎ మైనర్ ఆర్ సెల్లింగ్ సిగరెట్ టు ఎ మైనర్, స్టేట్ కోర్ట్స్. సో లాయర్స్ కెన్ గో, స్టేట్ కోర్ట్ లాయర్స్ అట్లా. సో ఐ మీన్ ఇమిగ్రేషన్, యాజ్ ఐ సెడ్ టు యూ, ఇమిగ్రేషన్ అడ్మిటెడ్ అటర్నీస్ వేరే ఉంటారు ఫెడరల్ సిస్టంలో. So you specialize in this country, everything is specialty and criminal defense వాళ్ళు వేరే ఉంటారు. So you choose them, go to them and you get this thing. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ డాక్టర్స్ ఆల్సో, కార్డియాలజిస్ట్ ఉన్నాడు. If you have a heart problem, you go to a cardiologist. And if you get a brain problem, you go to a, something like that. Atla. Yeah, understood. సో ఇంకా మనం ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎపిసోడ్ మాట్లాడుకున్నాం, ఫాల్స్ గా కానీ లేకపోతే రాంగ్లీ అక్యూజ్ చేసి కేస్ ఫైల్ చేసినప్పుడు అది ఆన్ గోయింగ్ కేస్ జరిగేటప్పుడు కెన్ దే రివర్స్ ఫైల్ ద కేస్ ఆన్ ది అదర్ పర్సన్, ఆర్ కేస్ అయిపోయాక కెన్ దే సూ ది అదర్ పర్సన్, ఆర్ డ్యూరింగ్ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ కెన్ దే డూ ఎనీథింగ్? కౌంటర్ క్లెయిమ్స్ అంటారండి. సమ్ టైమ్స్ పీపుల్ గెట్ మాలిషియస్లీ ప్రాసిక్యూటెడ్, ఫాల్స్ కేసులు వేస్తారు. ఇప్పుడు లాస్ట్ 2 days బ్యాక్ ఒక అబ్బాయి కాల్ చేశాడు టెక్సస్ నుంచి. ఆయన అసలు ఎవరింట్లో ఉండలేదు, ఎవరు ఆయన మీద కేసు వేశారట, నువ్వు నా రూమ్లో ఉన్నావు, $4,000-5,000 కట్టాలని. అది నాకు ఫోన్ చేసి అడిగితే నేను అడిగానేమో ఎప్పుడైనా ఉన్నావు అంటే, అసలు ఆయన ఎవరో కూడా నాకు తెలియదు సార్ నాకు అని అన్నాడు. సో దిస్ ఈజ్ ఎ వెక్షియస్ క్లెయిమ్, ఫాల్స్ అంటే మ్యాలిషియస్గా కేసు వేశారు. వేసినప్పుడు ఇతను లాయర్ పెట్టుకొని మళ్ళీ కౌంటర్ సూట్ చేయొచ్చు. అసలు నువ్వు నాకు ఎవరో తెలియదు, డిస్కవరీ అడగొచ్చు. మ్యాలిషియస్ అంటే ఏంటి? ద వర్డ్ మ్యాలిస్ అంటే ఇల్విల్ అండి, బ్యాడ్ మైండ్తో నేస్తారు కొన్నిసార్లు. అప్పుడు కూడా డిఫెండ్ చేసుకోవచ్చు, కౌంటర్ సూట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ ట్రయల్ అయిన తర్వాత, కేసు డిస్మిస్ అయిన తర్వాత కూడా యూ కెన్ ఫైల్ కేస్ యాజ్ అగేన్స్ట్ అంటే సివిల్ లాసూట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇండియాలో చూస్తుంటాము డెఫమేషన్ అని, డిఫమేట్ చేశారు పాలిటీషియన్స్ అని, మళ్ళీ వాళ్ళు కౌంటర్ సూ చేస్తారు, లక్షల కోట్లకు మేము దావాలు వేస్తున్నాము, మమ్మల్ని మీరు డిఫేమ్ చేశారు అని, అంటే ఫేక్ న్యూస్ అయినప్పుడు. సో ఎస్, ఇట్ కెన్ బి డన్. అంటే మళ్ళీ మెరిట్స్ చూడాలి, యూ హ్యావ్ టు కాంటాక్ట్ కాంపిటెంట్ లాయర్,
వాళ్ళు అసెస్ చేస్తారు, మీకు ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయా, మెరిట్స్ ఉన్నాయా, మెరిటోరియస్ క్లెయిమ్ ఏనా, లేకపోతే మీరు కూడా ఊరికే ఏదో యూ వాంట్ టు టేక్ వెంజెన్స్ అని వేస్తున్నారా చెప్తారు లాయర్స్. దే విల్ అసెస్ ద కేస్ అండ్ దే విల్ డూ ఇట్ అండి. ఎస్, ఇట్ కెన్ బి డన్. సో శ్రీనివాస్ గారు మీరు చెప్పారు కదా, లైక్ అసలు వ్యక్తి ఎవరో కూడా తెలియదు, ఆ రూమ్ లో ఎక్కడ లేను, కేసు వచ్చింది అని. సో ఎలాంటి ఆధారాలు లైక్ ప్రూఫ్స్ ఆర్ ఎవిడెన్స్ లేకుండా లైక్ వాట్ వుడ్ బి ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ ఏ కేస్? లైక్ అన్యాయం జరిగి ఫైల్ చేయడం ఒకటి, లైక్ వాట్ ఆర్ ద లైక్ డిఫాల్ట్ గా చెక్ లిస్ట్ లాగా ఉంటుందా, మినిమం బేసిక్ ఎవిడెన్స్ ప్రూవ్ చేయాలి టు ఫైల్ ఏ కేస్ అని? ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్ అండి ప్రియా గారు. అమెరికాలో దీన్ని నోటీస్ ప్లీడింగ్స్ అంటారు. అంటే యూర్ జస్ట్ నోటిఫైయింగ్ ద కోర్ట్. మీ దగ్గర ఫస్ట్ గోల్ అని మీరు ఎవిడెన్స్లు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ మన దేశంలో ఎస్, యూ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ సమ్ ఎవిడెన్సెస్. ప్రైమా ఫేసి కేసు చూపించాలి, ఎవిడెన్సెస్ చూపించాలి కోర్టుకి. అప్పుడే కోర్టు వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేస్తారు కేసు జడ్జి ముందుకు వస్తుంది. బట్ అమెరికాలో దే ఆర్ కాల్డ్ నోటీస్ ప్లీడింగ్స్. మొదటి అప్పుడే పెట్టాల్సిన అవసరం ఏం లేదు, జస్ట్ ఒక ఫామ్ నింపేసి పడేస్తే చాలు. బట్ సెకండ్ స్టెప్లో డిస్కవరీ అప్పుడు అన్నీ చూపించాలి వాళ్ళు. సో యూ కెన్ జస్ట్ గో టు కోర్ట్ అండ్ ఫైల్ ఇట్, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. కొన్నిసార్లు అందుకే కేసులు కొట్టుడు పోతుంటాయి, కొన్నిసార్లు అవుట్ సైడ్ ద కోర్ట్ సెటిల్ అవుతూ ఉంటారు, కొన్నిసార్లు ఫేక్ కేసులు కూడా తెలుస్తూ ఉంటాయి, మళ్ళీ వీళ్ళు వాళ్ళ మీద వేస్తారు కేసులు. సో ద జడ్జెస్ ఆల్సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, లాయర్స్ను కూడా స్ట్రిక్చర్స్ పాస్ చేస్తారు, కొన్నిసార్లు పెనల్టీస్ వేస్తారు, కాస్ట్ వేస్తారు, కొన్నిసార్లు జడ్జెస్ కూడా ఆర్డర్స్ పాస్ చేస్తారు డిస్మిస్ చేసిన తర్వాత కూడా. సో అందుకే లాయర్స్ కూడా ఇక్కడ వెక్షియస్ క్లెయిమ్స్, ఫ్రివిలస్ కంప్లైంట్స్ ఎంటర్టైన్ చేయరు అమెరికాలో, బికాజ్ ఇట్ ఆల్సో కమ్స్ ఆన్ ద లాయర్ యాక్చువల్లీ. ఓకే. సో ఇందాక మీరు చెప్పిన ఒక ఎగ్జాంపుల్లో లైక్ స్టూడెంట్స్ స్టోర్స్ లో వాటిలో పనిచేయకూడదు, బట్ గ్యాస్ స్టేషన్స్ లో వాటిలో పనిచేస్తూ ఉంటారు. సో అక్కడ వాళ్ళు ఒక కైండ్ ఆఫ్ మిస్టేక్ చేసి బట్ దే డూ ఇట్, కానీ అలా అక్కడ జరిగినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే వెంట్ త్రూ అన్ అబ్యూస్. సో వాళ్ళ ఫియర్ ఉంటుంది వాళ్ళకి, ఆల్రెడీ నేను చేయకూడని గ్యాస్ స్టేషన్ లో పనిచేస్తున్నాను, ఆ స్టోర్స్ లో పనిచేస్తున్నాను, బట్ దే గాట్ అన్ అబ్యూస్. కెన్ దే గో అండ్ ఫైల్ ఏ కేస్? ఆర్ వాళ్ళకి ఏదైనా ఆ ఫియర్ ఉంటుంది కదా, మనకేమైనా అవుతుందా, ఇమిగ్రేషన్కి ఏమైనా అవుతుందా అని. అందుకేనండి, బికాజ్ ఎవ్రీ కేస్ ఇస్ డిఫరెంట్. మనకు అంటే యార్డ్ స్టిక్ చేసి చెప్పలేం మనము. ఇప్పుడు మొన్న ఒక క్లయింట్స్ ఇక్కడ న్యూయార్క్లో ఒక ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళారు స్టోర్లో. ఆ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆ స్టోర్లో బయట ఎవరు వచ్చి మగ్ చేశారు. ఆ స్టోర్లో మనం ఇద్దరు షాపులోకి వెళ్ళారు, ఆ ఫ్రెండ్ దగ్గర కలవడానికి పోతే స్టోర్లో కలుద్దామన్నారు, కలిశారు. మరి అక్కడ రాబరీ అయింది. ఈ బయట మనం కుర్రోడు బయట నిలబడ్డోళ్ళ మీద రాబరీ చేసి వాడు కత్తి పెట్టి తుపాకి పెట్టి దొంగతనం అంటే తీసుకొని పోయాడు. మరి అప్పుడు రైట్ కేస్ కదా. సో దే హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ సమ్ లాయర్స్. ఎవ్రీ కేస్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండి. వీ కాంట్ టెల్ యార్డ్ స్టిక్ లేదు, బట్ దే హ్యావ్ టు కాంటాక్ట్ కాంపిటెంట్ లాయర్స్. సమ్ టైమ్స్ విక్టిమ్ ఆఫ్ క్రైమ్ లాగా మీకు కాంపెన్సేషన్ వస్తుంది. కొన్నిసార్లు స్టోర్లలో ఉంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టోర్కి వెళ్తారు, మీరు అక్కడ నూనె ఉంటుంది, లేకపోతే అక్కడ ఐస్ పడి ఉంటుంది, లేకపోతే అక్కడ ఎవరో కూల్ డ్రింక్ పడేసి ఉంటుంది, కాలు జాటి కింద పడతాడు, నడుము ఇరుగుద్ది, నడ్డి ఇరుగుద్ది, చేతులు ఇరుగుతాయి. సో యూ హ్యావ్ ఎ క్లెయిమ్ యాజ్ అగైన్ దట్ స్టోర్ కీపర్. అంటే అక్కడ లయబిలిటీ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది, యూ కెన్ సూ దట్ స్టోర్ కీపర్. అట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టోర్ ముందర ఐస్ స్నో ఉంటుంది, కింద పడతారు మీరు, మరి అప్పుడు ఎలాగా? స్టోర్ ఏదో కొనుక్కోవడానికి పోతున్నారు, సో మీరు స్టూడెంట్ ఏదో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కదా. అంటే ఆ ఇన్సూరెన్స్ మీద క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. సో ఎవ్రీ కేస్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండి. అండ్ మీరు నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటారు, ఓ స్టోర్కి చాక్లెట్ కొనుక్కోవడానికో లేకపోతే సిగరెట్ కొనుక్కోవడానికో ఎవరో వస్తారు, గన్ పెడతారు లేదా కత్తి పెడతారు, మీరు విక్టిమ్ ఆఫ్ క్రైమ్ కింద అవుతారు. సో యూ కెన్ డెఫినెట్లీ అప్రోచ్ ద పోలీస్ అండ్ గెట్ సమ్ న్యాయం మీకు తెచ్చుకోవచ్చు. అంటే యూ విల్ గెట్ సమ్ రెమెడీస్, ఇమిగ్రేషనే కానీ లేకపోతే విక్టిమ్ ఆఫ్ క్రైమ్ కిందనే కానీ కాస్త మెడికల్ ట్రీట్మెంటే కానీ అన్నీ కూడా దొరుకుతాయి. అంటే దే హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ కాంపిటెంట్ లాయర్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీనివాస్ గారు. సో జస్ట్ ఒక కంక్లూజన్ కింద చెప్పడానికి ఏంటి అంటే, మనకి నోటీస్ వచ్చంగానే భయపడక్కర్లేదు, నో నీడ్ టు గెట్ పానిక్. ఆ నోటీస్ ఏదో సివిల్ నోటీసా, క్రిమినల్ నోటీసా, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ నోటీస్ ఇట్ ఈస్ అండ్ వాట్ ఏ కోర్ట్ నుంచి వచ్చింది, అది ఏది సివిలా లేకపోతే క్రిమినల్ అయితే దానికి సంబంధించిన అటార్నీస్ ని మనం రీచ్ అవుట్ అవ్వాలి. అండ్ మనకి బార్ అసోసియేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి, వేర్ దే గివ్ అస్ ఎ ఫ్రీ లీగల్ అడ్వైస్. సో నోటీస్ వచ్చినంత మాత్రాన్ని పానిక్ అయిపోయి మనల్ని అరెస్ట్ చేస్తారు అనేది అయితే లేదు. బట్ క్రిమినల్ లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, వారెంట్స్ వచ్చి అరెస్ట్ చేయొచ్చు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ భయపడక్కర్లేదు, డోంట్ గెట్ పానిక్, రీచ్ అవుట్ టు ది రైట్ లాయర్స్. మీరంటూ వన్ సైజ్ అందరికీ ఫిట్ కాదు, ఈచ్ కేసెస్ డిఫరెంట్. సో
reach out to Kaveti Law Firms for any other legal advice. So thank you so much, Andy. This is Priya Goteti signing off. Thank you. Thanks for that.